अंग्रेज़ों के खिलाफ दो स्टेटां दे जिहड़े लोग सी उन्हां ने सब तो वध जदोजहद की ते दोनों ही स्टेटां दे लोगां नूं जिहड़ा है वो सज़ा दिते गए। एक पंजाब वंडिया गया, दूसरा बंगाल वंडिया गया। और सितमगिरी देखो कि दोनों मुल्कां दीयां सरकारां ने अज तक इन्हां लखां पंजाबियां दे उजाड़े दी या कतलां दी जिहड़ी है लई शोक मता जिहड़ा है वो अपनियां अपनियां पार्लीमेंटां दे विच नहीं रखिया। दोनों मुल्कां दीयां सरकारां नूं इह कदम चुकना चाहीदा सी कि जिन्हां दा जन्म भारत जां पाकिस्तान दे विच होया घट्टो घट्ट उन्हां नूं बार्डर दे उत्ते वीजे जारी करके अपने अपने जन्म स्थान देखण दा मौका दिंदी, पर ऐसा नहीं होया। जिहड़े महल लाशां दीयां नीहां ते उसरदे है वो महल वो मीनार वो बहुती देर तक सदी भी नहीं रहिंदे हुंदे। लोक परलोक दे राखे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी दे आभा मंडल दे विच सुशोभत श्री अकाल तख्त साहिब दे स्थान ते जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी उन्हां लखां पंजाबियां नूं याद कर रहे हैं जिन्हां ने 1947 दे अंदर पंजाब दी वंड मौके अपनियां जानां गवाईयां। घर घाट उजड़े, जमीनां खुसियां, हवेलियां खुसियां और इत्थों तक कि छोटे छोटे बच्चे जिहड़े सी उन्हां ने अपनियां अखां दे सामने कतल हुंदे वेखे। अज दे इस समागम दे विच जिथे वड्डी गिनती दे विच सिख संगत शामिल है, उत्थे हिंदू भाईचारे दे बहुत सारे लोग, मुसलमान भाईचारे दे लोग भी बहुत वड्डी गिनती च शामिल होए है। मैं सारिआं दा ही तहे दिलों धन्नवाद करदा। अंग्रेज़ां दे खिलाफ दो स्टेटां दे जिहड़े लोग सी उन्हां ने सब तो वध जदोजहद कीती ते दोनों ही स्टेटां दे लोगां नूं जिहड़ा है वो सज़ा दिते गए। एक पंजाब वंडिया गया, दूसरा बंगाल वंडिया गया। तुसीं पढ़ के देखो, सब तो वध अंग्रेज़ां नाल लड़न वालियां दे विच पंजाबियां दा योगदान है, सिखां दा योगदान है, बंगालियां दा योगदान है। और ये दोने स्टेटां जड़ियां सी वो तोड़ियां गईयां, दोने स्टेटां जड़ियां सी वो वंडियां गईयां और वंडियां भी बड़े भयानक तरीके दे नाल गईयां। जिहड़ी राजनीति दे अंदर धर्म नहीं हुंदा, लेकिन अपने आप नूं कायम रखण दे लई वो राजनीति जदों धर्म दा सहारा लेके चलदी है तो वो हमेशा ही मनुखता दा नुकसान करदी है, मानवता दा नुकसान करदी है। राजनीति दे अंदर धर्म होना चाहिए, लेकिन जदों राजनीति धर्म पालन की बजाय सिर्फ धर्म का आसरा लेके चलती है, धर्म का सहारा लेके चलती है, उदों फिर नस्लां भी बर्बाद करती है, फसलां भी बर्बाद करती है, कुदरत नूं भी बर्बाद करती है, सारे स्रोत, सारे साधन, सारे वसीलियां नूं जिहड़ा है वो बर्बाद करती है। अज असीं उन्हां तमाम लखां पंजाबियां नूं याद कर रहे हैं। केवल श्री अकाल तख्त साहिब ते नहीं बल्कि जिन्ने भी साडे इतिहासक स्थान हैं, चाहे तख्त श्री केसगढ़ साहिब है, तख्त श्री दमदमा साहिब है, श्री दरबार साहिब, श्री मुक्तसर साहिब है, जिन्ने भी गुरधाम ने साडे उन्हां सारे गुरधामां दे उत्ते अज इन्हां नूं याद कीता जा रहा है। और सितमगिरी देखो कि दोनों मुल्कां दीयां सरकारां ने
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 80 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਿਲੰਗਾ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਮੀਨਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਜੀਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੈਰ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨੋਂ, ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਗੰਦਲੀ ਕਰਨੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵੇ। ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਟਾਕੇ ਫੋੜ ਕੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਘੇ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ 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 ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।